اسمي فلك كوراني من مدينة إدلب. أنا جيت لهون يعني هربنا من الموت. يعني أنا عندي طفل توفى، ضرب صاروخ قدام بيتي، وابني الثاني تصاوب، فما حسنت أبقى بعد هذا الوضع يعني، فجيت لهون مشان هيك. يعني كان في عندنا نحن مثل ما تقول الضرب وحرب وطيران، بينما في دمشق كانت الاعتقالات مشتغلة 24 ساعة. طبعا كلياتنا بنعرف انه في احداث بسوريا، وانا بدايه الاحداث عشت بالاحداث فقط 6 شهور بمدينه حمص، لان هي كانت اولى المظاهرات بمدينه حمص، واول ما النظام استخدم العنف في مدينه حمص. از زمانی که روسا به افغانستان حمله کردن تا الان که حزبای پشت سر مثلا طالبان آمدن، اینا هر کسی می آمد ما تحت فشار بودیم. I can't continue my study because every time they attack for us. چونه بعد از اون ورق اول کوزد دخسه نشه دیگه زدت که میری بیر کنه میری شموره تسجيل مزار جاي غيركم ما قونش مغيرنا مغرون. هلا انا حياتي كانت كثير مستقره قبل الاحداث. انا كنت اشتغل بحفارات النفط بالبترول، استخراج البترول من الارض. انا كنت بعمل بتجاره تجهيزات المطاعم وحالتي جيدة. I got university about 2 years in civil engineering. انا درستي معهد مراقبين بحلب، وبعدين توظفت عند الدولة بمديرية الزراعة. وكانت عيشتنا جدا جدا يعني جدا رائعة، حلوة بسيطة. کلان شدیم که مکمل کل عمر ما در جنگ تیر شده. ما جای را میخواهیم از خاطر طفلان ما که اقلا زندگی و 4 سال یک زندگی آرام داشته باشند. باز ما در خانه خبر داد که پدر مرده و زدت کشته در نفرش مینی موتورش نفرای دولتی بوده، باز زده کشته پدرم رفت. قنجقه زوا پدرم رم زده کشته موتورش برده. 11 سال پیش زمانی که برادرم اومد تاریخی کنه در افغانستان دشمندار بودیم ما. اونا اطلاع یافتن که برادرم داخل افغانستان است، اونا حمله کردن، ما و مادرم در خانه تنها بودیم. امنیت دی چیکار کنی؟ ته اردو بشه تو ترور میکنه. بعد تو مگه برو سربازا اردو ترور کن، من گذاری کن، با ناتو بجنگ. برو چیکار کن؟ نکنی دیگه با بیلای به حق. در زدن باز کردن نتونستن، با من انداختن. مادرم چشمش نابینا شد، ما صورتم سود. بس ما في نقطة آمنة بسوريا. بس إذا راحوا أولادي على أوروبا ما بضمن إنه يرجعوا يعني، لأن أولادي بيحبوا أوروبا. All of my family was in danger, and because this time I left our country. نومشل اصلا اینکه ما دست گوشنگی بدبختی نجستیم. ما دست امنیت جستیم. امنیت دی چیکار کنیم؟ Can you call in some support from the Coast Guard? A big call. We have everybody. Running right now, over. Dominen a los muertos, por favor. ¡Frena! 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 ¡Barcos! Sí, sí, sí. Vale. Por favor. ¡Ey! ¡Ey! ¡Take! 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 ¡Allá! 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 فعلا با حال ما چی فرق نداره. هر جایی که همین باشه برای ما مو خاک ماست، مو وطن ماست. از خاطر اولادای ما که به یک محیط برسه، برای ما همه چیز ما نمو
ما الان مدت 2 ماه افغانستان رو ترک کردیم. جون ما به خطر بود. شوهر ما چاقو زدن، زیر شکمش جای چاقوی بجو زدن که میخواست بمیره. فرار کردیم آمدیم ایران. از ترکیه هم پول از یونان از ایران دادیم تا یونان را. فرار کردیم زندگیمون فروختیم آمدیم اینجا. By car I come from Iran up to Turkey and Turkey up to Greece I come by boat. أول رحلة كانت في الشهر الأول. كنت طالع في قارب سريع على الأساس. دفعت لكل شخص حتى الأطفال $850. The big boat that we was about 70 people in a boat. Impressiona molt veure les embarcacions aquestes pneumàtiques, però són més segures que les altres, perquè l'aire flota sempre. Però les altres són com una espècie de resina, són embarcacions molt xicotetes. Jo quan les vaig veure me vaig quedar impressionat perquè en la tele pareixen més grans, però són molt xicotetes i ahir se'n poden clavar 50, 60, 80, 100 persones. Alguns arriben a ofegats ja perquè s'aplasten uns a altres, no? Many of those coming from the Turkish, all of those coming from the Turkish coasts and have a very, very difficult trip. And in rubbish, that is rubbish for me. It's not plastic boats, it's not speed boats. It's the death. Si n'hi ha mala mar, normalment van a ser afganos o iraquís els que venen en el barco. Quan n'hi ha bona mar solen ser persones de Síria, que tenen més nivell adquisitiu, perquè les màfies els trauen els diners que porten. De fet, ho vam cerciorar quan vam arribar a Lesbos, al nord de la illa de Lesbos, Scales Caminias, i vam veure el drama que estava succeint, no? Allà estava morint gent, però no sortia enlloc. No era notícia ni es comptabilitzaven. Teníem problemes, arribaven cossos a la platja, teníem que rescatar persones nedant. El primer que ens digueren és que allí molta gent ja no menja peix. És un poble de pescadors. Quan li preguntes per què no mengeu peix, si és la seva dieta bàsica, no? Diu perquè el mar està ple de morts. ولكن سوينا نحن حادث في البحر. السلطات هون بتعرف فيها اليونانية واليو ان، وظلينا بعرض البحر تقريبا ما يقارب الساعتين، من الساعة 2 بالليل حتى الساعة 4 الصبح. طبعا اجى الخفر التركي بإنقاذنا يعني. زوجتي وأطفالي راحوا على المستشفى وأنا أخذوني على السجن. دقایق ما قایق بادی اون باج به خالی شد، دریا قریب غرق شدیم. نزدیک بود کشتی یونان نمیرسید، کلم غرق شد دریا. دیگه اون قایق شوش چوبسته، اون شور افتاد. دیگه اون که یک لحظه دیگه من کلم غرق میشد، آب میده قایقم داده. Όμως δεν μπορώ να καταλάβω και το άλλο παράδειγμα, ότι συνεχίζει να γίνεται αυτό. Όλος ο κόσμος, όλος όποιον θες ρώτα, παντού, ξέρει τι γίνεται. Ότι φεύγει ο κόσμος από το σπίτι, πνίγεται εδώ. Δεν μπορεί το 2016 να βρίσκουμε στην παραλία μωρά χωρίς κεφάλια. En muchos casos fue la foto del niño Aylan Kurdi la que levantó a esta situación que se estaba viviendo en otros lugares, pero desde Médicos Sin Fronteras ya estábamos asistiendo a esas personas desde mucho antes, ¿no? De Turquia al nord de Lesbos hi ha 10 quilòmetres, 6 milles, 6,1 milla. Si moren a una banda, moren a l'altra, no moren només en una banda, no? Això és el que ens va fer sospitar que estava passant alguna cosa, no? Si miramos las cifras de muertos en el Mediterráneo, yo creo que hay un dato muy importante. De enero a abril de 2014 hubo 86 ahogados en el Mediterráneo. Ahí estaba funcionando la operación italiana, Mare Nostrum.
De enero a abril de 2015, ya con la nueva operación en el Mediterráneo de la Comisión Europea, el número de muertos fue de 1.786. Aquesta Unió Europea ha decidit fer servir el mar com a filtre, no? Com a arma de guerra. Estem fent servir el mar com únic espai o únic lloc perquè la gent que fuig pugui utilizar para demanar refugio. Esa fue el gran dato para que Médicos Sin Fronteras tomase esa decisión de vamos también a estar en el Mediterráneo y vamos a rescatar a esas personas, y lo vamos a hacer, uno, sin ningún tipo de financiación pública, porque pensamos que estamos haciendo el trabajo que debería hacer Europa, y lo que queremos es mostrarles que si se quiere, se puede. One pregnant woman and another woman. The thing is that it's not working. Es gente que está huyendo de situaciones muy, muy difíciles. Realmente tú no te tiras y te metes en una patera, en una barcaza como esas en el Mediterráneo con tus hijos si no estás huyendo de algo. Y si no piensas que ese mar va a ser una mejor opción que lo que estás viviendo. O sea, realmente eso yo creo que es lo primero con lo que nos enfrentamos. Estem parlant de que enguany ja portem més de 6.000 cadàvers o més al fons de la mar. Més de 6.000, eh? I encara no ha acabat l'any. Això és el més dur, això no surt per televisió, no? Εμείς τώρα βγαίναμε για ψάρεμα έξω, πολλά περιστατικά. Δεν ξέρω τι να θυμηθώ πρώτα, αλλά τα πιο έντονα ήταν, θυμάμαι, μια φορά ήμουν έξω και την ώρα που γύριζα βρίσκω μια βάρκα γεμάτη νερό με αέρα με πολλά μωρά μέσα και μικρά μωρά, μηνών και μέχρι 2-3 χρονών. Και όταν πήγα κοντά, αυτοί από το φόβο τους για να γλιτώσουν τα μωρά, τα πετάγαν μέσα στη βάρκα. Δικιά μου. Όταν πήγα κοντά, γέμισε η βάρκα μωρά, το πουθενά. Και ήμουν μόνος με 15-16 μωρά. Από μηνών μέχρι 2-3 χρονών. Αφού θυμάμαι αυτά που ήταν 3-4, τους έδιναν και κρατάγαν μωρά. Και παίρνω τηλέφωνο εδώ στο χωριό σε έναν και λέω: ελάτε στο λιμάνι, γιατί έχω μια βάρκα με μωρά μέσα. Μόνο μωρά. Ήρθαν εδώ γυναίκες, τα πήραν στο μαγαζί και έφευγα πίσω με έναν άλλον για να φέρω με βάρκα με τις γωνιές. Και έλεγα: τώρα θα τις βρούμε. Τι θα γίνει με αυτά τα μωρά, θα πνιγήκαν, δεν πνιγήκαν. Ellos vienen en la barca huyendo de cosas terribles, vienen no solamente mojados, con hambre, no sabemos sus circunstancias, cuánto tiempo han pasado, los abusos que han recibido. Molts no poden ni tan sols parlar, no poden parlar-te ni contar-te aquestes històries, se posen a plorar. Molts t'ensenyen les seues cicatrius, que ens han colpejat, les dones te conten els abusos sexuals, moltes han perdut els seus fills pel camí, han estat violades, han avortat, conten que han perdut famílies pel camí. Bueno, al final jo personalment acabo per no demanar molt de testimonis, fer el meu treball, perquè evidentment som humans i el teu cor acaba patint també, no? És millor, a vegades no, que no et contin tantes coses.
أخي الكريم يعني بدكم ما تأخذوني بهالجملة، نحن لا تلومونا لما أجينا لهون. Και από αυτό το νησί πέρασαν τον προηγούμενο χρόνο 800.000 άνθρωποι από ένα μικρό νησί που τέτοιοι αριθμοί δεν μπορούν να δεχθούν να περάσουν από εκεί χώρες ολόκληρες. Όλος ο κόσμος, γυναίκες, με γριές, όλοι άντρες, όλοι βοηθάγανε. Ό,τι μπορούσε ο καθένας έκανε. Γιατί σας είπα, ήμασταν στην πρώτη γραμμή. Βλέπαμε τον κόσμο την ώρα που έβγαινε, που ήθελε βοήθεια. Κάθε μέρα είχα 10.000 αφίξεις. Υπήρχε η αντιμετώπιση που πραγματικά ήταν, θα έλεγα, αξιοθαύμαστη από την πλευρά ότι έβλεπες ανθρώπους χτυπημένους από την οικονομική κρίση, με προβλήματα στις ίδιες τους τις οικογένειες, να προσφέρουν από το ειστέρημά τους σε ανθρώπους που το είχαν μεγαλύτερη ανάγκη από αυτούς. Η νύχτα ήταν δύσκολη πάρα πολύ. Εμείς τελειώναμε από εδώ, το μαγαζί, συνήθως 7 με 8 η ώρα, κλείναμε. Και έπρεπε να πάμε στο χωριό, να συγκροτηθούμε, να βρούμε πράγματα, να βρούμε ρούχα, να βρούμε παπούτσια. Πιο πολύ για τα μωρά, οι έγκυες γυναίκες, δεν μπορούσαμε να τους δούμε όλους, ήταν αδύνατο. Για αυτούς που βγαίναν βράδυ. Έβλεπες ανθρώπους να κυκλοφορούν στις ακτές του νησιού καθημερινά, συμπολίτες μας, οι οποίοι έβλεπαν στο πέλαγος να δουν αν υπήρχε βάρκα η οποία να κινδύνευε, ώστε να πέσουν στη θάλασσα αν χρειαστεί, να προσφέρουν τη βοήθειά τους. Για μας, στην αρχή, φαντάσου τώρα 100 άτομα, εκεί που ζεις στα ήσυχα και τέτοιο, να βλέπεις να βγαίνουν 2.000 και 3.000 άτομα, άλλος να πεθαίνει πάνω στα τσιμέντα, πάνω στα τραπέζια, στα μαγαζιά. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Όλες οι παραλίες, όλες, πορτοκαλί. Δεν έβλεπες άλλο χρώμα. Δεν υπήρχε ένα μέτρο καθαρό. Δεν υπήρχε τίποτα, πουθενά. Χιλιόμετρα, όχι μόνο παραλίες, εννοώ όλα, τα βράχια, παντού, βγαίναν παντού. Δεν τους ένοιαζε, αρκεί να βγαίναν έξω. Ήταν πάρα πολύ κρίμα οι άνθρωποι. La palabra filoxenía significa amar el xenos, el otro, el extranjero. Aquí vienen las ONGs y de que traen el logo y todo, pero esta gente lo ha estado haciendo sin recursos, sin nada, sin la fotografía, sin la entrevista, y se entregan todo y lo siguen dando. En griego, solamente decir la palabra significa voy a ayudar no solamente al amigo, pero a la persona que no conozco. Y es el contrario completamente de la palabra xenofobia. Cómo te quieren, cómo te ayudan en todo lo que pueden, cómo dan hasta lo que no tienen. O sea, tienen tan poquito, pero te dan la mitad y se quedan a veces casi sin nada. Κι άμα ήρθαν οι πρόσφυγες, τρέξαμε γιατί λυπηθήκαμε, γιατί ξέραμε την ιστορία της μαμάς μας που τη διώξαν οι Τούρκοι. We know for this case because many people coming from Middle East 1922. Our grandfathers and our grandmothers coming from over there. We have blood from over there and we know. Και ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Κατεβάζαμε ρούχα, ό,τι είχαμε. Τις βοηθούσαμε. Ύστερα κάναν το συγκέντρο στα αντίσκηνα και φέραν απ' όλα, αλλά πηγαίναμε κάθε μέρα και τις κάναμε παρέα στον Πλάτανο. Νομίζω πως κάναμε το αυτονόητο, και εγώ και τα παιδιά μου βοηθούσαν μέχρι τις 4 ώρα το πρωί, δίναμε κόσμο. Ο άντρας μου με τη βάρκα, που παίρναμε τηλέφωνα και εγώ έλεγα από το σπίτι μου στο σπίτι και έλεγα τρέξε τώρα, ακούω κλάμα, τρέξε τώρα, ακούω σφυρίχτρα, τρέχα, δεν ξέρω πού είσαι,
πήγαινε. Nobody can want to see the sea again after of this trip. And many others see the many friends or families to drowning in the sea. Τους βρίσκαν, τους φέρναν, ξαναφεύγαν, τους παίρναμε εμείς. Ό,τι ρούχα είχαμε, δεν είχαμε τίποτα. Είχαμε δώσει τα πάντα. Είχαμε δώσει όλα μας τα ρούχα, τα έσωροχα, τα παπούτσια, αλλά δεν φτάναν. Αλλά έχουμε δει και πολλά άσχημα πράγματα. 28 Οκτωβρίου είχε 10 μποφόρ και πνιγήκαν 70-60 άτομα. Κάμια 50 ήταν μωρά. Και τα είδα, περνάγαν από κάτω τα μωρά τα πνιγμένα και να μην μπορείς να το βγάλεις ούτε πνιγμένο από τη φορτούνα. Amb un naufragi agraïes que estiguessin els pescadors, perquè els seus barcos estan molt més preparats per rescatar gent que els barcos de Frontex i que els barcos de la Guàrdia Costera. Ξύλα, τσάντες, πεθαμένοι, ζωντανοί, γυναίκες, μωρά όλα μαζί. Λες τι γίνεται εδώ. Vam haver de treballar junts amb un grau naufragi el 28 d'octubre del 2015, que vaig veure morir moltíssima gent, centenars de persones, i allà vam estar durant moltes hores treballant a dintre dels barcos dels guardacostes, ajudant, i allà vam veure que no tenien res. No tenien res. No tenien ningú element de seguretat, ni una balsa salvavides, ni res que flotés, ni un aro salvavides ridícul, ni siquiera una farmaciola, ni un equip d'oxígeno. No tenien absolutament res a les patrulleres. Tot ho vam haver de posar nosaltres. Έλεγε ένας, ρε είστε ήρωες. Λέγω, εγώ είμαι ήρωας ή αυτός που παίρνει 5 μωρά. Περπατάει όλη την Ασία, πληρώνει, μπαίνει μέσα σε μια παλιοβάρκα, πνίγεται τα μωρά, βγαίνει εδώ και το ξαναβάζουμε εμείς πίσω οι Ευρωπαίοι που κάναμε τη συμφωνία με την Τουρκία και το ξαναστέλνουμε πίσω. Ποιος είναι ο ήρωας? La gente que viene es gente como tu mamá, como mi hermano, como un hijo de cualquier persona. Nosotros es tener la suerte de dónde nacés. Dependiendo de dónde nazcas es la suerte que tenés. Nosotros tampoco no valoramos los que tenemos. Uno hasta que no vive estas situaciones, escucha las historias en primera persona y las ve realmente, uno no valora nada. Nos quejamos de tener la panza llena. Esto no es un problema de los griegos. Esto es una cosa que todos hemos ocasionado y es necesario que todos tratemos de aportar, aunque sea un poquito del daño que hemos hecho. Los refugiados se creen que llegar a Europa es algo que va a ser mágico, pero no. Desde el Tratado de Turquía las cosas han cambiado y como ya no son
invitados o refugiados directamente, ahora son casi prisioneros y la policía a veces se los lleva directamente a Moria. Van directamente a un campo de refugiados que se llama Moria, donde van a estar hacinados. Ahora que es verano hay muy altas temperaturas y la verdad que no es un lugar muy lindo de vivir, es más un campo de concentración que es una cárcel. Refugiado es toda aquella persona que se ve obligada a salir de las fronteras de su país porque su propio Estado no le protege frente a la persecución que sufre y que pone en peligro su vida, su integridad física, su entorno, o bien es el propio Estado el que le persigue, el que le hace objeto de persecución. El derecho al refugio es el derecho el más antiguo en la historia del género humano. Es el único derecho que se encuentra en todas las ciudades. La manera en la que se está haciendo ahora mismo la guerra es bombardeando mercados, bombardeando zonas residenciales y bombardeando hospitales y centros de salud. Y, incluso hay una nueva forma de estos bombardeos que se utilizan en Siria, que son los bombardeos de doble golpe, que es que tú tiras una bomba y a los 20 minutos, cuando están allí los equipos de rescate, se lanza otra bomba en el mismo lugar. Realmente la manera en la que se está haciendo ahora mismo la guerra pues es mucho más directa hacia la población civil y no nos puede extrañar que sea esa misma población civil la que huye de esos países. La primera resposta davant d'aquest problema, d'aquesta crisi humanitària, és la de la Comissió Europea, que planteja dos punts bàsics que, des del nostre punt de vista, són els correctes. Primera, l'actitud ha de ser acollida als refugiats, i segona, ha de ser una acollida solidària. No podem fer recaure tota la responsabilitat d'acollir els refugiats només en els països que estan més a prop del conflicte, en els països fronterers. Per tant, se fa una primera proposta d'acollir els refugiats i d'una forma urgent i ràpida i, a més, de fer-ho de forma solidària entre tots els estats de la Unió Europea. Això passa al Parlament i en el Parlament Ska Keller és l'encarregada d'elaborar un informe per a donar forma tècnica a aquesta proposta. I aquest informe, amb les esmenes d'altres grups, és aprovat d'una forma majoritària per el Parlament. The Commission actually proposed to relocate 160,000 refugees from Greece and from Italy to other member states. And in the European Parliament we have voted twice actually opinions on that, saying we very much supported that 160,000 can actually only be the beginning, that there needs to be solidarity among member states and that it has to happen fast because it's happening way too slowly, and also it's a problem of which nationalities are actually benefiting from this relocation program. Frente a ello, la Unión Europea respondió de dos maneras. En primer momento, con una mezcla de parálisis y desafección, decir esto no va con nosotros, pero sin embargo las palabras eran muy bonitas y los grandes dirigentes, propio comisario y presidente de la Comisión, Juncker, hablaba de la necesaria solidaridad europea, abrir los brazos, los valores europeos que debían de primar, pero luego no había medidas concretas. Merkel dice, yo estoy lista para acoger 1 millón de gente. Bien. Y espera la señora Merkel espera 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes. Ni un jefe de Estado europeo dijo, estoy de acuerdo con ella, nosotros también la apoyamos y vamos a acoger. No, todos organizaron, pidieron una reunión de urgencia para decir a la señora Merkel, ¿qué es eso? Pero, ¿cómo va a financiar? Nosotros no queremos eso. Y no queremos que sea un ejemplo para nosotros. Y a partir de ahí, la pobre tuvo que volver atrás. Su propio partido perdió elecciones, etcétera, etcétera. O sea, estamos ante ¿cómo puedo decir? Ante un fracaso global de la Unión Europea. Le pasan la patata caliente a los Estados miembros, que entraron en una especie de carrera por ver quién levantaba la valla más grande, quién restringía más el derecho al asilo en su país, intentando así que el problema pasase de lado y se fuese a otro país.
Accueillis est un bien grand mot puisque souvent ce sont des gens qui ont franchi eux-mêmes la frontière par la mer et qui donc sont plutôt les survivants puisqu'ils n'avaient pas pu obtenir de visa, par exemple, pour se rendre en Europe. La Unión Europea por momentos ha parecido una especie de estado fallido en la que no ha sabido abordar la recepción de poco más de 1 millón de personas en un continente que tiene 500 millones y que además es una gran potencia económica. Lo que pasa aquí es que la Unión Europea, frente al estallido de la situación en Siria, se encontró en una situación de crisis porque no quiso aplicar sus requisitos jurídicos, con lo cual violó sus derechos, violó, digamos, sus derechos, su concepción de los derechos humanos, violó los textos jurídicos, pisoteó los valores europeos, absolutamente todo. Y para mí eso es la crisis de la Unión Europea frente a sus propias responsabilidades. Esos derechos, que en realidad son los derechos que tiene toda persona que reside legalmente en un país, tienen un coste. Y esa es una de las egoístas razones por las que se va cada vez más a una política de dificultar ese reconocimiento, porque se dice, bueno, ahora tenemos que cargar con el peso de pagar todo esto cuando estamos en una situación de crisis, que se lo pregunten a los griegos, claro. En Turquie, on doit être à peu près à 3,5 millions de Syriens qui vivent dans des pas très bonnes conditions, mais en tout cas qui ont pu franchir la frontière. Voilà, au regard de ça, l'accueil par les pays européens est complètement dérisoire. O sea que el fondo de la política europea es completamente egoísta, mentirosa y absolutamente incumplidora de sus obligaciones. I think it's very important that people understand that a refugee is not, some weird thing. It's just a person. It could be you, it could be me. It's just a normal person who might be a good person or also a bad person. It's just a normal person like everyone else. They just happen to be in the bad situation of living in Aleppo, for example, or other places where they had to flee. Y Europa está respondiendo no pensando en cómo vamos a ayudar a estas personas que están huyendo de lo que están huyendo, sino que la respuesta es, vamos a asegurarnos de que no lleguen aquí, vamos a construir una fortaleza y vamos a hacer que los otros países sean quienes les dan asistencia a esas personas. بچه‌م هیچ امیدی ندارم که برم جلوتر و جایی برسم. شوهرم هم ایرانه، هیچ راهی هم نداره که به این طرف. Hoy se está construyendo una Europa fortaleza en la que se incluyen los dispositivos de represión en frontera y de control de los mares del Mediterráneo, incluso de militarización, pero que también incluye todos esos muros construidos no solamente con concertinas y con cemento, sino también sobre el miedo al otro, sobre el miedo al diferente, sobre el miedo a perder un bienestar que de hecho ya está perdido y robado por las élites. La Europa Fortaleza no es algo nuevo, de hecho podríamos decir que empieza con Schengen.
Es curioso, ¿no? Que justamente con la llamada Europa sin fronteras es cuando verdaderamente se cierran las fronteras europeas, sobre todo las fronteras del sur. Es cuando empezamos a construir las primeras leyes migratorias, por ejemplo, en nuestro país, cuando empezamos a construir las primeras vallas en Ceuta y Melilla, antes no existían. La Unión Europea ha reforzado su militarización de las fronteras, además dejando claro que para que dentro de Europa no hubiese fronteras hace falta que fuera de Europa hubiese unas fronteras cada vez más potentes y seguras. Et puis il y a un autre volet de cette politique d'hostilité vis-à-vis des étrangers qui consiste à les mettre à distance. Et mettre à distance, ça se fait à travers l'externalisation des politiques migratoires. Es decir, es empezar a condicionar las relaciones exteriores de la Unión Europea con países limítrofes a que respondan a una serie de intereses migratorios. Por ejemplo, condono tu deuda externa o tengo un trato favorable comercial contigo si ejerces de político, de guardián de fronteras, de policía de fronteras. Hicieron peor. En el pacto con Turquía prohibieron utilizar la palabra refugiados. Quitaron la palabra refugiados y hablan de inmigrantes irregulares, de inmigrantes clandestinos. Los refugiados se volvieron con una pluma así, clandestinos. Y a partir de ahí la expulsión colectiva es legítima. Dicen, no son refugiados, son clandestinos, son ilegales. Y devolvemos estos ilegales en los países de donde vinieron. Esto lo hemos visto en el caso de Turquía y cada vez lo estamos viendo más y lo veremos más. Países de África, incluso Afganistán, van a entrar dentro de esos países candidatos a ser países seguros con los que la Unión Europea va a poder externalizar todo el control de fronteras. Luego, en el 2004, se constituye por primera vez una agencia de control de fronteras europea, Frontex. But with that freedom came responsibility. As internal border controls were removed, the need to strengthen external borders became paramount. The Schengen chain is only as strong as its weakest link. With some 100,000 kilometers of sea borders and 9,000 kilometers on land, managing it is no simple task. De ese 2004 que se crea Frontex hasta hoy, el presupuesto ha aumentado en un 6.500%. Yo creo que es un dato que llama bien la atención y que explica mucho cómo ha ido aumentando esos presupuestos y cómo ha ido aumentando la importancia de Frontex, la importancia de la seguridad fronteriza y la importancia, en cierta medida, del control de esa Europa fortaleza. No podemos hablar de una gran conspiración, evidentemente, ¿no? Pero sí lo que hay es una mutualidad de intereses. Hay intereses económicos en la externalización de fronteras, en el control de las fronteras, empresas de investigación militar, empresas de seguridad que sacan suculentos negocios y beneficios de estas políticas públicas, porque claro, la Unión Europea no es la que luego la aplica, sino que lo externaliza toda la empresa. Luego también está, y no podemos olvidar, el negocio del tráfico de personas, ¿no? Que ya no son negocios legales, pero bueno, parece ser que estos conflictos, este conflicto en concreto, ha creado una red de tráfico de personas pues comparable a una gran empresa, ¿no? A una empresa multinacional, porque no tiene fronteras, son empresas offshore, pero generan muchísimo dinero y esto los estados lo conocen. La valla de Ceuta y Melilla nos cuesta mantenerla 10 millones de euros al año que pagamos a Ferrovial, a ACS, a CCCC, a una serie de empresas constructoras e incluso el negocio ya es total porque la mayoría de esas empresas de control de la seguridad, de innovación tecnológica en el control de fronteras que están ganando millones y millones de euros, que invierten millones de euros también en lobbies en Bruselas para condicionar las políticas tanto del Parlamento como de la Comisión Europea, esas empresas son empresas muchas veces de innovación tecnológica militar, que son los que están vendiendo las armas a los conflictos armados en Yemen, a los conflictos armados en Siria, y al final hacemos como una especie de economía circular del terror. Nosotros les vendemos a las armas, ellos las utilizan, eso genera
refugiados que huyen de nuestras armas, de nuestro terror, y nosotros les pagamos a esas mismas empresas de armas para que controlen y construyan esa Europa fortaleza para que esos mismos refugiados no puedan entrar. Todo eso va precedido de una serie de discursos que son la coartada para permitir la construcción de esa Europa fortaleza. Un discurso muy importante es la estigmatización de la población migrante. La estigmatización de la población migrante siendo reflejada como, podríamos decir, como un problema en las diferentes leyes migratorias europeas. Para justificar este sin Dios que es esta postura de decir no quiero refugiados, ¿a qué se apela? Pues se apela entonces a inculcar el miedo en la opinión pública. Y eso lo acabamos de ver en la cumbre del Consejo Europeo de Bratislava hace una semana, en la que el mensaje es que está en peligro nuestra frontera, está en peligro nuestro estado del bienestar y está en peligro nuestra seguridad porque por ahí nos llegan terroristas. Es un argumento falaz que han utilizado no solo los gobernantes políticos, sino personas con enorme responsabilidad ante la opinión pública, como algún purpurado, por ejemplo, aquí en Valencia. Esta invasión de inmigrantes o refugiados es todo trigo limpio, o viene con mucha mezcla. Dentro de unos años, ¿dónde quedará Europa? Hay que ser lúcidos y ver quién está detrás de todo esto. Vienen simplemente porque son perseguidos, muy pocos, son perseguidos, muy pocos. No dejemos pasar todo, porque realmente es el caballo de Troya dentro de las sociedades europeas y en concreto la española. Todo eso construye una coartada para permitir la vulneración sistemática de los derechos y la xenofobia política y la xenofobia institucional que constituye la Europa fortaleza. Si acaso el último, que a mí es el que me parece más importante, es la vinculación clara entre xenofobia institucional y la austeridad, y políticas de austeridad y políticas neoliberales. La austeridad no solo genera recortes, no solo genera ajustes, no solo genera shock entre la población, incluso no solo genera desigualdad, sino que además genera un elemento, una sensación de escasez, de no hay para todos. Y si no hay para todos, primero los de casa. Do not come to Europe. Do not risk your lives and your money. It is all for nothing. Please don't come. Why you have to go from Turkey to Europe? Turkey is a safe country. Stay there. It's risky to come. Že to, čemu čelíme, je organizovaná invaze a nikoli spontánní pohyb uprchlíků. Zalew Europy śmieciem ludzkim. To jest miasto śmieciem ludzkim, który nie chce pracować. L'infiltration de djihadistes au milieu des flux de migrants est une réalité. Et cette réalité, elle a tué. درست ما آمدیم اینجا افغانا تکلیفش روشن نیه. چرا؟ افغانا مگر بنده خدا نیه؟ افغانا اینا افغان همه بد نیه.
Darrere del discurs xenòfob i del discurs de culpabilitzar l'altre hi ha uns interessos, des del meu punt de vista, molt electoralistes. És a dir, n'hi ha tota una sèrie de partits polítics situats en la dreta que, com han vist que aquest discurs començava a calar per part de l'extrema dreta, no volen perdre vot i l'utilitzen també de forma sistemàtica. És a dir, n'hi ha un recurs del poder d'utilitzar això per a dividir i per a intentar mantindre's en el poder. Pour un gouvernement, et pour les gouvernements européens, comme pour les autres, le fait de dire je lutte contre l'immigration clandestine, j'enferme les migrants, je les expulse, je les empêche de franchir les frontières, et d'ailleurs j'investis beaucoup dans cette surveillance des frontières, c'est une arme électorale à très court terme, mais c'est une arme qui est un but en soi. Por ejemplo, la extrema derecha alemana, que hasta hace poco estaba utilizando como enemigo exterior a batir, ¿no? Y como culpable de todos los males a los países del sur de Europa, España, Italia, etcétera, por un malgasto de recursos, etcétera, etcétera, esos mismos son los que de pronto se dieron cuenta que era más rentable electoralmente y para su posició social, utilitzar a los refugiados. N'hi ha una demonització de l'altre i en aquests moments el demoni més fàcilment identificable és l'islam. L'islam entès d'una forma molt vaga i molt estranya i molt poc realista, però això està ahí perquè hi ha un interès, insistís, ideològic a posar-ho en marxa. ¿Por qué los medios de comunicación cuentan eso alineados totalmente, ¿no?, con el mensaje oficial de peligro, de amenaza, de ola, es decir, mentiras, porque eso no es cierto? Avalancha de refugiados sirios en Turquía. Refugiados sirios siguen llegando en masa a la isla griega de Lesbos. Un intento de entrada irregular, organizado y extremadamente violento. La ola de inmigrantes sigue inundando toda Europa. The Islamification of Europe. Executive order on refugees and foreign travelers. Many Muslims want to see an Islamic conquest of Europe. Estamos presenciando el establecimiento de mini califatos. La creciente comunidad musulmana despierta la inquietud de la población. Potential terrorism-related activities. Un objectif qui est la construction du Grand Califat. Migrants are responsible for a huge increase in sexual crimes. Franceses de raza blanca siendo golpeados por bandas de inmigrantes musulmanes. They march around saying, no, you're going to live under Sharia law. They commit terrorist acts. Allegedly been attacked inside the Calais jungle camp. Los violadores eran los mal llamados refugiados. And they're coming here. There's no question about that. They'll continue to try and come here in larger numbers. Would you be prepared personally to have some Syrian refugees? A partir d'ahí és molt fàcil establir una connexió entre refugiat o demandant d'asil, immigrant i terrorista. La realitat dels fets ens diu tot el contrari. Europa ha exportat milers de terroristes a col·laborar amb l'Estat Islàmic, a anar a la guerra de Síria, a anar a matar gent, quan, al contrari, algun dels terroristes que ha efectuat algun dels atentats més dolorosos en Europa venia d'aquells països, però una mínima part, la gran majoria eren europeus, eren ciutadans europeus. És una invasió, anem a perdre les nostres arrels, és l'islam contra el cristianisme, en fi, totes aquestes coses que enfronten, en comptes de dir, no, oiga, mire, estos senyors que fugen d'allí tenen els mateixos problemes que nosaltres, només que a d'ells han arribat ja a que els caiguen les bombes. Però en el fons, així el que està passant és que sense bombes estan matxacant a molta gent, el que ha passat en Grècia, en l'austericidi, en les polítiques de retallades, per a salvar bancs estan deixant caure a la gent senzilla. Porque las propias instituciones, que en teoría están llamadas a combatir esos fantasmas del pasado, del odio, al diferente, al otro, normalizan este discurso, estigmatizan a quienes menos tienen, estigmatizan a los pobres, estigmatizan al diferente, al inmigrante, al otro, al que no es como nosotros, y normalizan, por lo tanto, un marco en el que su exclusión, su expulsión, estaría medianamente justificada. Entonces, cuando llega un fascista y le dice a la persona que lo está pasando mal por esta crisis, estafa, cuidado, que al otro lado de la valla hay muchísima gente que viene a quitarte el poco trabajo que hay, los pocos servicios sociales que hay, los pocos beneficios sociales que quedan. La gente se asusta, es utilizar el miedo y enfrentar a los pobres contra los pobres.
que és el mateix que va passar a principis del segle XX en Europa. No? Hi havia dos eixides, la eixida emancipatòria, la eixida del feixisme. I això també s'està jugant políticament. I, òbviament, el fenomen de les persones refugiades que fugen dels conflictes de guerra estan sent utilitzats en aquesta dialèctica. I think everybody who is of the opinion that people who are in need of help, they need to be helped, they need to be protected, they need to get their voices heard. Because right now we have a minority who's against refugees, who's very loud, very visible. They're all over, they're doing demonstrations, they're having new parties on the rise and everything. And everybody else is like saying like, oh my God, what's happening? But as long as we stay so silent, so invisible, the people in power will more listen to the loud and visible minority rather than to the silent majority. We need to be looking after people so that... Refugees are welcome here, no hate, no fear. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. آرزو دارم که بریم اول به پیاده‌روی برسیم، مثلا درس اونجا نوشت که بخونیم بریم پس همین درس‌های بگیم درس بخونیم دیگه خدمت به پس به افغانستان که بتونیم. Es mentira que sea imposible, es mentira que no haya soluciones. Las organizaciones no gubernamentales, CEAR, el Servicio Jesuita de Migraciones, la Cruz Roja, ACCEM, que son los que tienen más experiencia en esto, han ofrecido medios, iniciativas, medidas concretas. ¿Por qué se nos dice esta mentira de que no podemos? In Spain, we have actually several regions and cities that say we do want to welcome refugees, but it's the central government that is opposed to that. And it's a problem that it's only the central governments deciding on that. So even if you have a mayor or a local and regional administration that says we do want to welcome refugees, they're not allowed to because their central government, led by the Conservatives, is opposed to that. And that's currently creating problems. La iniciativa de les ciutats refugi per a València parteix de la constatació de la gravetat de la situació, concretament en la frontera entre Grècia i Turquia, fonamentalment entre totes les persones que estan fugint de la guerra, sobretot de Síria, però no només de Síria, també en Eritrea, també en Afganistan, també en Líbia, i de la no guerra, moltes vegades la guerra econòmica, per dir-ho així, o la guerra climàtica, perquè també n'hi ha en moltes zones de l'Àfrica. Vam dir, si no podem dur-los per terra, perquè les fronteres terrestres estan tancant-se, anem a dur-los per mar. I parlarem amb l'empresa Baleària, li plantejarem la idea, l'empresa Baleària en seguida va dir que sí, que ells podien fletar un barco d'una capacitat per a 1.400 persones, que ens donava, diguem, un marge per a dur entre 1.100 i 1.200 persones, perquè s'ha de comptar també la tripulació, i comencem a organitzar des del govern valencià tota una xarxa d'acollida. Habíamos podido organizar en un año la llegada de esos 16.000 distribuidos en las ciudades y municipios y comunidades autónomas, 7 comunidades autónomas, la red de ciudades refugio, etcétera, y apoyado por todos los ciudadanos que han ofrecido sus medios. ¿Por qué no se ha hecho? La respuesta es muy sencilla, porque es competencia del Estado y el gobierno Rajoy no ha querido.
Los Estados miembros están utilizando a la Unión Europea, a la Comisión Europea en concreto, pues como excusa. Es una excusa muy fácil decir, no, es que yo no puedo hacer nada porque la Unión Europea ha dicho que no. Los refugiados, definidos como refugiados por la ACNUR, digo que la única solución para no dejarlos ahí encarcelados sin porvenir es darle un pasaporte de tránsito para que puedan circular tanto a través de Europa como a través del mundo. Un tiers de la population mondiale peut se déplacer comme il veut, franchir toutes les frontières, il suffit d'avoir un passeport et une carte de crédit. Et pourquoi 2 tiers de la population mondiale est enfermée derrière ces frontières ou les frontières qu'on a décidées pour eux? Les raons jo crec que és un profund egoisme, és un profund no voler reconèixer la realitat, el no ser conscients de que aquesta gent no se'n venen ací, ni a Alemanya, ni a Suècia per voluntat pròpia. La gent no es mou de la seva terra si pot viure normalment en la seva terra. Of course, you also have a part in member state, like part of the population who is skeptical about new people, for example, because they don't know anyone who is different. Les régions plus cosmopolites, comme la région parisienne, de Lyon, de Marseille, sont les endroits où le vote d'extrême droite est le moins présent. Et c'est sans doute parce qu'il y a contact. That's where we should invest the money, as well as into integration, because it is indeed not so easy to integrate newly arrived people, especially not in countries that don't have any history of integration. Para esto, ¿qué hay que hacer? Pues primero revertir las políticas de austeridad y hacer que la gente deje de sentir que existe esta escasez, porque es que no es real esta escasez. Y si la gente no siente miedo de que va a perder lo poco que tiene ahora mismo, pues la gente se le quitará el miedo de acoger a la gente de fuera. Necesitamos Europa, reorientar el rumbo, poner en marcha políticas públicas de solidaridad, mantener derechos sociales equiparados para todos los europeos, un sueldo mínimo para todos, dar un porvenir a los jóvenes. Lo que hay que hacer para cambiar la Unión Europea es cambiar uno a uno los gobiernos de cada uno de los Estados miembros. Si no, es que, bueno, y luego pues en las elecciones europeas conseguir que hubiera una mayoría en el Parlamento que estuviera más cerca y que se pareciera más a la realidad social, ¿no? Que se pareciera más a cómo son los europeos. Hay miles y miles de cosas que podemos hacer. Poner en común la investigación, poner en común el desarrollo, para hacer de Europa una verdadera fuerza en esta mundialización despiadada. Reorientar nuestra mirada sobre los inmigrantes. Ante esto solo toca una revolución democrática. Toca cambiar radicalmente lo que tenemos, y eso no lo podemos hacer desde el Parlamento. No lo podemos hacer desde el Parlamento. Y eso lo tiene que hacer la gente, lo tiene que hacer un proceso de autoorganización, y eso no puede ser solo en un país. Por eso es tan complejo. Clar, si això li extreus que deixem d'intervenir en aquests conflictes que mouen i desplacen a tanta gent, tenim un consum una mica més responsable, fugim del low cost, que el low cost genera misèria a tercers països. Jo crec que podríem tenir un escenari una mica més favorable per poder intervenir en origen i poder pal·liar fins i tot algunes d'aquests drames, no, que es viuen. It's not so easy to integrate a lot of people, especially if you haven't done so yet as a country, so it's a challenge to address that clearly, but also to do something about it and not just say, oh my God, refugees bring problems. Not at all. You need to make sure that you're not incentivizing the fear. És la por si a estos els ha passat, a mi també me pot passar. Si ells no existissin, a mi no me pot passar. Així és que els borre. És com l'estruç, que posa el cap en terra per no veure, doncs això és igual. ما انبسطنا بحياتنا، يعني بجيلي احنا ما انبسطنا، كلها حروب، ووطن البلد اللي احنا كنا بيه ما استطاع يعني
أن يحمينا ويحمي عرضنا. Je pense qu'il y a un rôle évident qui est joué par l'économie dans la définition des politiques migratoires, indépendamment de toute préoccupation sur est-ce qu'il faut chasser les migrants ou les accueillir, est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on n'en veut pas. A la limite, peu importe. Estamos entonces en una situación en la que no hay una orientación política europea, no existe una cabeza política, un cerebro político. El único cerebro es el cerebro económico, es el cerebro ultraliberal, cuyo corazón se encuentra en Bruselas. La Unió Europea té tres institucions fonamentals. Per una banda tenim el Consell Europeu, que és la representació directa dels estats, ja sigues caps d'estats, ja sigues ministres de les diferents àrees. Després tenim la Comissió Europea, que hauria de ser el govern de tots els europeus, el que tinguera les capacitats executives, i després està el Parlament Europeu, que és la representació de la ciutadania directa, ¿no? Que és on se debaten les propostes. El Parlamento Europeo no puede poner sobre la mesa asuntos a legislar. Es la Comisión Europea la que propone una legislación y a nosotros nos dejan enmendarla. Esas enmiendas luego van al Consejo Europeo y el Consejo Europeo tiene la capacidad de aceptar o no lo que ha salido del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo no tiene poder. Es el único parlamento en el mundo que no tiene la capacidad de hacer leyes. Aparte de eso, se encuentra absolutamente secuestrada. Solo diciendo un dato ya a mucha gente se le ponen los pelos de punta, y es que hay 25.000 lobistas que tienen tarjetas con las que entran al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea pues como si fueran un trabajador más, ¿no? Cuando son personas que se dedican a defender los intereses privados de ciertas empresas. Entonces, pues los ves paseándose por los pasillos del Parlamento, los ves hablando con diputados, no sabemos qué es lo que prometen a ciertos diputados, pero sí sabemos que hay muchos de ellos que presentan enmiendas directamente enviadas desde las grandes empresas. Si pensamos en el coste que tiene los beneficios de las empresas de armamento que están vendiendo las armas en el conflicto sirio, podríamos también plantearnos, si no hubiera sido, no estaba al alcance de la Unión Europea, dictar un embargo. Ya sé que nosotros no podemos parar la guerra de Siria, eso lo querrán parar cuando lo quieran parar Estados Unidos y la Federación Rusa, con el apoyo de Irán y de Arabia Saudí y la anuencia de Israel. La Unión Europea está muy por debajo de esos cálculos, pero dictar un embargo está a nuestro alcance. Ahora bien, ¿van a dictar el embargo los ministros de defensa que son accionistas de las empresas de armamento, como es el caso del español, el señor Morenés? Evidentemente no. Entonces os podéis imaginar ese cortocircuito a la democracia que se ejerce en la Unión Europea. Pues si en el Parlamento Europeo es fuerte, no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser en la Comisión Europea, donde hay más lobistas que en el Parlamento, ¿no? Porque es donde de verdad tienen el poder de decisión. Chi è a favore? Proceso de reconciliación. Wer ist dagegen? Wer ist dagegen? Angenommen.
La Unión Europea no ha respondido como Unión Europea. Por una razón muy sencilla, es que no existe la Unión Europea como capacidad política. ¿Qué es lo que existe? Existe la Comisión de Bruselas, que son comisarios, altos funcionarios, sobre todo los comisarios, nombrados por los estados y que supuestamente ahí deben defender el interés general europeo. En realidad, hasta la fecha han defendido el interés particular de les multinacionals, para decirlo claramente i de manera tajante. A nosaltres ens han donat un premi, curiosament, per defendre aquests valors constitucionals de l'Europa que no representa ara aquests valors. No? Si aquesta Europa hagués d'entrar a la Unió Europea, no la deixaríem entrar. Hay una contradicción estructural entre el modelo económico elegido y la posibilidad, sino la capacidad de poner en marcha estos valores. Ahora los ciudadanos lo deben saber. O los valores o aceptar este sistema mortífero. No hay otra solución. En Europa ahora mismo hay como 3 grandes respuestas que se están dando. Hay una primera respuesta que es, bueno, si no hay para todo, entonces habrá que distribuir mejor lo que hay. Vivimos en un mundo finito, hay gente que tiene más de la cuenta, habrá que distribuir mejor. Por lo tanto, veamos cuáles son los verdaderos responsables de la crisis, banqueros, empresarios, y distribuyamos esa riqueza para generar una democracia real. La segunda respuesta es, si no hay para todos, entonces que se vayan unos pocos, que no son de aquí, los migrantes, la gente distinta, es la respuesta de la xenofobia. Y la tercera respuesta es, bueno, si no hay para todos, si ese pastel se ha quedado pequeño y no nos va a tocar a todos, entonces llevemos nuestra parte del pastel y gestionémoslo nosotros por nuestra cuenta. Es el Brexit. Es como, bueno, si no hay para todos, ya veré yo cómo gestiono lo poquito que hay. Claro, lo gestionaré para los míos. Estas dos últimas respuestas son bastante complementarias. No hay para todos, que se vayan unos pocos, no hay para todos, me voy yo y ya veré cómo lo gestiono. Al final son proyectos son salidas excluyentes. Entonces excluir a algunos de ese no hay para todos, pero no pongo en cuestión la desigualdad de base que hay de que unos tengan más que otros. Estem vivint en una època d'abundància extraordinària. Mai Europa havia sigut tan rica com ara, mai. És una cosa exagerada, no? La capacitat de creació de béns materials, etc. que tenim, i en canvi estem veient com moltes generacions d'europeus estan frustrades perquè no tenen futur, no? Els nostres joves no tenen feina, tal. És obvi que el sistema no està funcionant bé, que no n'hi ha un equilibri dins del sistema, que no n'hi ha una redistribució de la riqueza. No hay gran diferencia entre el violar el derecho sobre los refugiados y el violar el derecho de los jóvenes europeos hoy que no pueden encontrar trabajo porque sufren un sistema que está imponiendo la precariedad, el paro, la falta de solidaridad, etc. Y está claro que los refugiados se están utilizando o sea, en unos juegos de intereses muy perversos, ¿no? Que van desde la pura mercantilización, es decir, de que son un negocio, y está pues, el negocio de armas detrás, está la construcción, por otra parte, de un modelo social que es el que parece que interesa y que es el pensamiento único que se defiende, que es el de consolidar o crear una sociedad de consumidores, ¿no? Que compren productos y compren ideas, pero sin sentido crítico y, por supuesto, no de ciudadanos que piensen y que sean capaces de realmente tener pues unos elementos, ¿no? Exigir unos elementos para tomar decisiones. El neoliberalismo no es una cuestión económica. Es una forma de entender el mundo y de gobernar el mundo, de gobernanza, la gobernanza neoliberal. Y parte de una premisa fundamental, que ni siquiera podamos imaginar que hay alternativas. Esa es la principal victoria. Para poder construir una alternativa, tienes que pensar que es posible hacerlo. Imaginarlo, por lo menos. Luego ya lo materializarás. Pero si nos quitan incluso la posibilidad de imaginar que hay algo alternativo a la Europa fortaleza, a la desigualdad, a la austeridad, a que nos desahucien cada día a vecinos y a vecinas, a un paro crónico de un 25%. Si nos quitan la posibilidad de imaginar que hay un mundo alternativo que vivir, que es posible vivir una vida que merezca la pena ser vivida, si nos quitan esa posibilidad de soñarlo, de imaginarlo, estamos perdidos.
estamos perdidos. Quan algú s'inscriu al telèfon de la seva mare al pantaló és que sap que pot morir i que té moltes possibilitats de morir i que vol que a casa seva se n'assabentin de que ha perdut la vida i que no està a Europa visquent a cuerpo de rei i oblidant-se de la seva família, no? Και για τον κόσμο τον απλό, σαν εμένα, πιο πολύ να φοβόνταν τους πρόσφυγες, να φοβάται αυτοί που τους κάναν πρόσφυγες, γιατί αύριο πρέπει να είναι δικιά μας σειρά. La idea de humanidad que caracterizaba la Unión Europea y Europa como espacio de civilización, espacio de humanismo, de tolerancia, de solidaridad, ha desaparecido. Y estamos en una época en la que el otro no es mi porvenir, sino es mi enemigo. Y eso se llama la barbarie.